سوال: السلام علیکم، خلافت کی مدت کتنی ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق حضرت معاویہ کی حکومت کو خلافت کہنا کیسا؟ ان کی حکومت کو خروج کہنا کیسا، جیسا کہ طاہر منہاجی کا کہنا ہے؟ نمبر 3، بے خطا بے گناہ حضرت معاویہ کہنا کیسا ہے، جیسا کہ سیٹھ الیاس عطار نے کہا ہے؟ سید نور اللہ حسینی، ٹورنٹو، کینیڈا۔ الجواب: حضرت سید محمد نور اللہ حسینی وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، انگریز ملک میں بھی حق باتوں کی حمایت یہ خون خیر الرسول کی برکت ہے، جس کی زندہ مثال اولاد غوث اعظم حضرت مولانا سید صوفی محمد اشرف صاحب قبلہ چشتی مصباحی، باولا مسجد، ممبئی کی ذات گرامی ہے کہ ایک باولا کہے جانے والے کی حق باتوں کی حمایت فرما کر مذہب اہل سنت کی حفاظت کرتے ہیں، وذالک فضل اللہ۔ بھائیو، بات دراصل مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر موقوف ہے، ہم تو صرف نوکر ہیں، لہٰذا ہمارے آقا نے اصحابی کلہم عدول فرما کر تمام صحابہ کے ساتھ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی پرمیشن بخشی، تو دوسری طرف الخلافۃ بعدی 30 سنۃ فرما کر ان کو خلیفہ کہنے سے منع فرمایا، اور یہی ہمارے آقا کے اعلیٰ نوکر اعلیٰ حضرت کا مذہب ہے، جو تا قیامت مسلک اعلیٰ حضرت کہلاتا رہے گا، گرچہ جل کر بھنا کرے کوئی۔ میرے بزرگوں، یہ صاف سنیوں کو توڑنے کے لیے گمراہ سیٹ، مرتد پروفیسر اور بدباطن معتزلیوں کی ملی بھگت ہے، جو سنیوں کو آپس میں لڑا کر اپنی شرافت چھپا رہے ہیں، کل سیادت علی کے تھرو اور آج قیادت معاویہ کی آڑ میں۔ اللہ گمراہوں سے سنیوں کو بچائے، آمین۔ سنو بھائیو، حضرت سیدنا سید علی مرتضیٰ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابہ ہم سنی مسلمانوں کے سر کے تاج ہیں، اور حضرت علی کی سیادت و حضرت معاویہ کی حکومت مسلمانوں کو تسلیم، اور اسی پر اجماع اہل سنت ہے۔ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں: الخلافۃ 30 سنۃ بعدها ملک و امارۃ، لقولہ علیہ السلام: الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم یسیر بعدها ملکا عزوزا، وقد استشہد علی رضی اللہ عنہ علی راس 30 سنۃ من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فمعاویۃ ومن بعده لا يكونون خلفاء بل ملوکا وامراء، وهذا مشکل لأن اہل الحل والعقد من الامہ كانوا متفقین علی خلافة الخلفاء العباسية وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز مثلا، ولعل المراد أن الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة تكون 30 سنة وبعدها قد تكون وقد لا تكون۔ شرح عقائد صفحہ نمبر 109۔ ترجمہ: خلافت 30 سال رہی، اس کے بعد حکومت آئی، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خلافت میرے بعد 30 برس ہوگی، اس کے بعد لی گئی حکومت آئے گی، اور تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے 30ویں سال کے آخری حصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، لہٰذا حضرت معاویہ اور ان کے بعد حکمراں خلفاء نہیں، اور یہ بات مشکل ہے، کیونکہ امت کے ذمہ داروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اکثر خلفاء عباسی اور بعض مروانی حضرات خلفاء کہلائے، جیسے عمر بن عبدالعزیز۔ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ خلافت کاملہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اسے ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، وہ 30 برس رہی، اس کے بعد کبھی رہی کبھی نہ رہی۔ شرح عقائد کی عبارت کا ABCD: اے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اجماعی خلافت۔ بی، حضرت معاویہ کی حکومت کو خلافت کہنا اجماع اہل سنت کی مخالفت۔ سی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کو خلافت سے تشبیہ دینے پر علماء کا اتفاق۔ ڈی، اب بھی کسی کی حکومت خلافت کہے جانے کا چانس رکھتی ہے۔ مجدد رواں صدی فاضل بریلوی کا ارشاد: خلافت راشدہ وہ خلافت کی منہاج نبوت پر ہو جیسے حضرات خلفائے اربعہ و امام حسن مجتبیٰ و امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اب میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ عنہ ہی قائم کریں گے، والغیب عند اللہ۔ الملفوظ صفحہ نمبر الملفوظ کامل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 103۔ بتائیے، اس ارشاد میں اور شرح عقائد کی عبارت میں ایک بال برابر بھی فرق ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں خلافت راشدہ میں حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں، اور شرح عقائد میں بھی نہیں۔ روح تحریر
सवाल, इजमा अहले सुन्नत है कि हज़रत मुआविया सहाबी हैं, उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाएगा। उनके तदब्बुर हिकमत पर अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। उनकी फजीलत मेरे गौसे दिली पर फाइक है। पहले सहाबियत हुई, फिर ताबीयत, आगे कादरी मंजिल है या गौस। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे बैत फरमाई, VIP वजाहत, बैत फरमाई यानी हुकूमत सौंपी और खिलाफत से हाथ उठा लिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी हुकूमत मानी, फिर क्या हरज अगर उनकी खिलाफत भी तस्लीम की जाए। जवाब, ये सब सही, मगर इसके बावजूद इजमा अहले सुन्नत ने उनको खलीफा तस्लीम नहीं किया। न ता क़यामत कोई सुन्नी उनकी हुकूमत को खिलाफत कहेगा, क्योंकि उन्हें खलीफा बरहक माना गया। तो सवाल पैदा होगा कि उन्होंने यजीद पलीद को क्या सौंपा। जाहिर है कि यही कहना पड़ेगा, उन्होंने यजीद को खिलाफत सौंपी और खिलाफत के खिलाफ कदम उठाना बगावत है। तो माज़अल्लाह सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी कहना लाजिम आएगा, और यही खुजलीदार खारजी कुत्तों का मंशा है। यानी जो काम अब्बासी ने 1961 में तहकीक मज़ीद खिलाफत मुआविया व यजीद नाम की बदनाम किताब में किया, वही काम पाँचवा मसलक इंतकाम ईजाद करने वाले चालाक भेड़िए सेठ जिसे क़यादत मुआविया की आड़ में करा रहे हैं, बलफ्ज़ दीगर खुरूज इंतकाम का सिरो पॉइज़न सुन्नियों के रगों में फैला रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल हासिल, बेखता बेगुनाह मुआविया कहना इजमा अहले सुन्नत और अक़ीदा अहले सुन्नत के खिलाफ गैर शरीफ बकवास है, और उसका कहने वाला इजमा अहले सुन्नत का मुनकिर ओपन खारजी और कहलाने वाले छुपे खारजी। क्योंकि इत्तेफाक व इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक मासूम अनिल ख़ता होना यह अम्बिया व मलाइका की सिफत है, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ नबी और फरिश्तों को बेगुनाह बेखता कहा जाएगा। और हज़रत मुआविया पर खुरूज का इल्ज़ाम लगाने वाला इजमा का मुख्य पादरी नासबी है, लिहाजा दोनों हाई पावर टावर मिस्टर ताहिर व सेठ इलियास इनकार इजमा के सबब गुमरही उनका मुकद्दर हो चुकी है। मेरे अवाम भाई अगर अपना भला चाहते हों तो अत्तार सेठ और प्रोफेसर दोनों से बचें। आगे आप जानो आपका काम। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। VIP नोट, सेठ इलियास ने तौबा या रुजू नहीं किया, बल्कि सुन्नी उलमा की दुरुस्त फहमी को गलत फहमी करार दिया है। लिहाजा अब मैं ये नारा नहीं लगाऊंगा, सेठ का ये कहना ये सिर्फ धोखा है। सुन्नियाँ होशियार रहें। दैट्स ऑल। मिन जानिब हज़रत मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला। चालू कीजिए। 25 बरस की बात है, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की दावत पर सेठ इलियास अत्तार भारत तशरीफ़ लाए। उनकी बातें बहुत ही मशकूक थीं। मसलन उनका कहना था, मेरे स्टेज पर सुन्नी उलमा न आएँ क्योंकि वो रद्द करते हैं और मैं रद्द को पसंद नहीं करता। बात बड़ी पेचीदा थी, इसलिए सुन्नी उलमा ने उनसे थानवी वग़ैरह के कुफ्र पर इजहार ख्याल का मुतालबा किया और हुसामुल हरमैन की तस्दीक नामे पर दस्तखत मांगी। जनाब ने मैं आलिम नहीं हूँ कह कर पल्ला झाड़ा, लेकिन थू थप्पड़ तक बात पहुँची थी, इसलिए ऑल वर्ल्ड मेमन कमेटी ने अमीर सुन्नी दावत इस्लामी और सेठ को लंदन बुलाया। इंग्लैंड में सेठ जी और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की बहस का खुलासा। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने कहा, इलियास भाई आप ख़ुद को सुन्नी कहते हो, जबकि सुन्नी होने के लिए हुसामुल हरमैन की तस्दीक ज़रूरी है, और आप हुसामुल हरमैन की तस्दीक नहीं करते। इससे साबित हुआ कि आप और आपकी दावत इस्लामी सुन्नी नहीं। सेठ जी ने जवाब दिया, दावत इस्लामी मेरा बिजनेस और मेरी तिजारत है, और वर्ल्ड मेमन कमेटी के बॉयलास के मुताबिक किसी को किसी की तिजारत में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। नतीजा, वर्ल्ड मेमन जमात को सेठ जी की दलील मजबूत नज़र आई, इसीलिए मेमन कमेटी ने अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को सेठ जी की तिजारत दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ बोलने पर पाबंदी लगा दी। कज़ाक़ीर। सेठ का तजरीरी कारनामा। हजरात, सेठ जी आलिम नहीं, वो कुछ लिख नहीं सकते, बल्कि बकौल नाशिर मसलके आला हज़रत अलहाज अब्दुलसत्तार हमदानी साहब फतवा रज़विया का एक वरक़ देख कर भी पढ़ नहीं सकते। इसलिए जनाब ने तखरीज कुतुब का नया धंधा शुरू कर दिया है, यानी उलमा की लिखी हुई किताबों को अपने तनख्वाहदारों से बदलवाना। जैसा कि हज़रत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमान की किताब
वाक़यात माबाद करबला की तखरीज फरमाई और उसके कवर पेज पर चंद ऊँटों की करबला से वापसी दिखा दी, जिसमें दिखाया कि चंद ऊँट चल रहे हैं और ऊँटों की नकील थामे चंद लेडीज़ पैदल जा रही हैं, हत्ता कि स्टिचों में सीनों का उभार दिखाया गया है। भाइयों ज़रा देखो, खारजी यजीद ने अहले बैत को ऊँटों पर सवार करा के दमिश्क बुला दिया था, मगर आज का खारजी सेठ इफ़्फ़त माब शहजादियों को पैदल चला रहा है, वो भी पहश हालत में। लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। ज़ाहिर है जो काम अहले बैत के दुश्मन यजीद से न हो सका वो काम खारजी सेठ ने कर दिखाया। क्या यही है माज़ल्ला सेठ जी का तजदीदी कारनामा, जिसे देख कर अल्लाह की पनाह रसूल खुदा मदनी चैनल के शैतानी माहौल में आकर शेख जी को सलाम अर्ज़ करते हैं। देखो सरकार का पैगाम अत्तार के नाम, अक्ल मक्कार है 100 भेस बना लेती है। दैट्स ऑल।